پاکستان T20 ورلڈ کپ سے متعلق فیصلہ جمعے یا پیر کو کرے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا وزیر اعظم سے مشاورت کے بعد ایکس پر پیغام۔ شرح سود 10.5% برقرار رکھنے کا اعلان۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے دسمبر تک زر مبادلہ ذخائر ملکی تاریخ کے بلند ترین سطح تک پہنچ جانے کا دعویٰ کر دیا۔ سانحہ گل پلازہ کی تفتیش کے لیے DIG جنوبی نے 5 رکنی ٹیم تشکیل دے دی۔ ملزمان کی نشاندہی کے بعد گرفتاری کا ٹاسک سونپ دیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قیمتی پتھروں اور معدنیات کے فروغ کے حوالے سے اجلاس۔ گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں جیم اسٹون سینٹرز قائم کرنے کی تجویز۔ اور کراچی کے مختلف علاقوں میں شدید ٹریفک جام۔ صدر زینب مارکیٹ اور گورنر ہاؤس کے اطراف گاڑیوں کی قطاریں۔ سلطان آباد PIDC اور MT خان روڈ پر بھی ٹریفک جام۔ سانحے کا شکار، گولڈ پلازہ میں آگ بیسمنٹ سے لگی۔ بیسمنٹ میں آنے جانے والے راستے بند اور تالے لگے ہونے کا انکشاف۔ کلیئرنس آپریشن کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمز نے بدقسمت عمارت کا معائنہ مکمل کر لیا۔ ویڈیوز اور دیگر شواہد سے اعلیٰ حکام کو مطلع کر دیا گیا۔ عمارت سیل کرنے کا عمل جاری، گرانے کا آپریشن جلد شروع کر دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ سانحہ گل پلازہ پر آگ نہ بھڑکائی جائے، تعمیری تنقید پر جواب دہ ہیں۔ کہا متعلقہ دکانداروں کو گھر چلانے کے لیے 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے، 2 ماہ میں عارضی دکانیں بھی دی جائیں گی۔ میڈیا سے بات چیت، وزیر اعلیٰ سندھ نے کورنگی کاز وے پر پل کا افتتاح کر دیا۔ سانحہ گل پلازہ پر جوڈیشل کمیشن کے قیام کے لیے سندھ اسمبلی میں MKM کا احتجاج۔ 10 دن گزرنے کے باوجود انکوائری شروع نہیں ہو سکی۔ سندھ حکومت اور بلدیاتی نظام کی ناکامی عوام کے سامنے آ چکی۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی تنقید، واضح کر دیا کہ گل پلازہ سانحہ پر مٹی پاؤ فارمولا کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ مغربی ہواؤں کا سسٹم بلوچستان میں داخل۔ چمن، مستونگ، نوشکی اور خاران میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب۔ کوئٹہ، زیارت، قلات، مستونگ، کان، مہترزئی، مسلم باغ اور چمن سمیت دیگر اضلاع میں برفباری۔ انتظامیہ ہیوی مشینری سے سڑکیں صاف کرنے میں مصروف عمل۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش اور برفباری کا دوسرا سپیل آئندہ 2 روز تک جاری رہے گا۔ بارشوں کے باعث پہاڑی علاقہ جات کی ندی نالوں میں طغیانی کی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ۔ PDMA نے متعلقہ اضلاع کو الرٹ جاری کر دیا۔ قومی شاہراہوں پر غیر ضروری سفر سے گریز برتنے کا مشورہ۔ نئے سسٹم سے خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، اسلام آباد میں بارشیں اور پہاڑی علاقوں میں برفباری متوقع۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارشوں کا امکان۔ ضلع اور اکرئی میں شدید برفباری سے بند راستے پاک فوج نے ہنگامی بنیادوں پر کھول دیے۔ پاک فوج نے دور افتادہ علاقہ جات میں شدید برفباری اور ناسازگار حالات میں آپریشن مکمل کیا۔ ضلع کرم میں پاک فوج نے بھاری مشینری سے 8 کلومیٹر روڈ کو بحال کیا۔ مسافروں اور گاڑیوں کو بحفاظت نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ کراچی میں سرد ہواؤں کے ڈیرے، کم از کم درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ سردی کی شدت رواں ہفتے تک برقرار رہنے کی پیشگوئی۔ امریکہ کی متعدد ریاستوں میں شدید برفانی طوفان۔ حادثات میں 7 افراد ہلاک، 16,000 سے زائد پروازیں منسوخ، 8 لاکھ سے زائد شہری بجلی سے محروم۔ 24 ریاستوں میں ایمرجنسی کا نفاذ، 24 کروڑ سے زائد افراد کے متاثر ہونے کا خدشہ۔ نیو یارک کے دیہی علاقہ جات میں درجہ حرارت -49 ریکارڈ۔ اسکولوں میں آن لائن کلاسز کا اعلان، شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایات جاری۔ نیو یارک کی سڑکوں سے برف ہٹانے کے لیے میئر زہران مامدانی خود نکل آئے۔ میئر نے نہ صرف شہر میں صفائی کے کاموں کی نگرانی کی بلکہ بروکلن میں سڑک سے برف بھی ہٹاتے رہے۔ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو خوب وائرل ہو رہی ہے۔ کینیڈا کے مختلف شہروں میں شدید برفباری۔ ٹورانٹو میں سڑکیں مکمل طور پر برف سے ڈھک گئیں، ہر جانب برف ہی برف، 900 سے زائد پروازیں منسوخ۔ دبئی اور
अबू धाबी में बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। दुबई में बारिश के बाद दर्ज हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुत्तहिदा अरब अमारात में आज बारिश की पेशगोई। बन्नू में डोमेल पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए, असलहा बरामद। पाकिस्तान म्यांमार के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को फरोग देने का ख्वाहिशमंद। दोनों ममालिक के ताल्लुकात एहतराम पर मबनी हैं। म्यांमार में अमन, तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। इसहाक डार की म्यांमार के हम मसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। थान सोवी की गुफ्तगू। दोनों ममालिक के दरमियान अहम शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आला सतह वक्त के साथ आज 4 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर जरदारी अमारात की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। तिजारत, दिफा और सिक्योरिटी के मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर बात होगी। गाज़ा बोर ऑफ पीस में शमूलियत पर भारत हिचकिचाने लगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दावत के बावजूद मोदी सरकार का शमूलियत से गुरेज। बोर ऑफ पीस में मकबूजा कश्मीर का एजेंडा ले जाया जा सकता है। भारतीय सिफारती माहिरीन की जानिब से खदशात का इजहार। भारत के यौम जमहूरिया पर दुनिया भर और कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ कश्मीरी यौम स्याह मना रहे हैं। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। काबिज हुकूमत ने वादी में सिक्योरिटी के नाम पर सख्त लॉकडाउन का नफाज किया। इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर में रैलियां। भारत के नाम निहाद यौम जमहूरिया के मौके पर इस्लामाबाद में कोई जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एहतजाज। कश्मीरियों को आलमी तस्लीम शुदा हक़ खुद इरादियत देने तक भारत को यौम जमहूरिया मनाने का हक़ हासिल नहीं, मुकर्ररीन का खिताब। भारत के नाम निहाद यौम जमहूरिया पर भी मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी। सांबा में एक कश्मीरी को अस्करियत पसंद करार देकर शहीद कर दिया गया। फ्रांस की जानिब से जब्त रूसी ऑयल टैंकर का कप्तान और अमला भारतीय शहरी निकले। जब्त शुदा टैंकर रूस की पाबंदियां तोड़ने वाली नाम निहाद शैडो फ्लीट का हिस्सा था। JUI का आम इंतखाबात के खिलाफ 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने का ऐलान। सूबाई दारकूमतों में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। रावलपिंडी में दफा 144 के नफाज में 6 फरवरी तक इजाफा। शहर भर में जल्द से जुलूस और रैलियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद रहेगी। असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बच्चे पर शेर के हमले का नोटिस। कानून से वाइल्ड कैट्स रखने की इजाज़त खत्म करने की हिदायत। बच्चे को जदीद बायोनिक बाजू लगाया जाएगा। वज़ीर आला वाक़े को झूठ बोलकर छुपाने और मकामी अस्पताल में बाजू काटने पर बरहम। कानूनी कार्रवाई की हिदायत। मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में बिजली की बिला तातुल फराहमी और महफूज बनाने के लिए सिफारिशात तैयार। मुतालिका महकमे सिफारिशात आज महकमा तवानाई को पेश करेंगे। हतमी सिफारिशात 28 जनवरी को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को पेश की जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने वाजिबात की अदायगी के लिए वज़ीर आज़म को बाज़ाब्ता खत लिख दिया। वफाक की जानिब से आईनी तौर पर लाजिम वफाकी फंड्स की अदम अदायगी शदीद माली बहरान का बाइस बन रही है। खत का मतन। खैबर पख्तूनख्वा के जिला मोहम्मद में पैरामेडिकल स्टाफ की भर्तियों में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश। सोहेल आफरीदी ने गैर कानूनी भर्तियां मनसूख करने की हिदायत कर दी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट ने एलामिया जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने किरायादारी का हातमी उसूल तय कर लिया। मुल्क मालिक के इंतकाल के बाद कानूनी वारिस आज खुद मालिक बन जाते हैं। नया किरायानामा जरूरी नहीं। मुतवफ़्फ़ी के नाम पर किराया जमा कराना कानूनी अदायगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का बेदखली का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। अदालत आलियत ने किराएदारों को दुकानें खाली करने के 60 रोज में मालिक के हवाले करने का हुक्म दिया था।
अमरीकी तैयारा बरदार जहाज USS इब्राहिम लिंकन ईरान के करीब पहुंच गया। इसराइली चैनल का दावा, बहरी बेड़ा सैन डिएगो से नवंबर के आखिर में रवाना हुआ था, जिस पर मुतादिद अमरीकी बेसिस के जहाज भी मौजूद थे। अमरीका के शहर बेंगोर में निजी तैयारा टेक ऑफ के दौरान गिरकर तबाह तैयारे में 8 अफराद सवार थे। हादसे की तहकीकात का आगाज। अमेरिका में इमिग्रेशन एहलकारों के हाथों शहरियों की हलाकत के खिलाफ मुजाहरे कई रियासतों में फैल गए। मिनेसोटा के बाद न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, सैन फ्रांसिस्को और दीगर शहरों में हजारों लोग सख्त सर्दी में सड़कों पर निकल आए। आईएस एहलकारों की गाड़ियों पर बर्फ के गोले फेंके गए। इमिग्रेशन महकमे पर ताकत के बेजा इस्तेमाल का इल्जाम। सदर डोनाल्ड ट्रंप आईएस हुकाम की हिमायत में एक बार फिर सामने आ गए। कहा वो पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप ने 2 शहरियों की हलाकत को एक डेमोक्रेट की पैदा करदा अफरा तफरी का नतीजा करार दिया। हिस्पानी अदाकार पीदरो अलोंसो भी गजा में होने वाले मजालिम के खिलाफ उठ खड़े हुए। इसराइली नस्लकुशी की मसम्मत, गजा में फलस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार। मॉन्टे कार्लो रैली के बर्फानी रास्ते ड्राइवर्स का कड़ा इम्तिहान बन गए। कई गाड़ियों के टायर्स निकल गए। स्वीडन के ओलिवर सॉल्सबर्ग ने मॉन्टे कार्लो रैली का टाइटल अपने नाम कर लिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग का अहम मैच, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने आर्सेनल को 3-2 से शिकस्त दे दी। और खेलों की शौकीन बकरी की कहानी, अमेरिकी एनिमेटेड फिल्म गोट 13 फरवरी को रिलीज होगी।